บุรุษมันเนี่ยกำปองรถกัดจุบเดมีนพจุกซัดหายปราตุรศัพท์สาธิรณะดำใบไฮเตอร์นามันเนี่ยกาไฮนูไตรบานพจวบตะกันวิจบันดัดฮีโร่มาร์ตินส์ได้กำปองในประเทศอิตาลีเนียงปรับทันเนียงคือจีเนจุมเนียนมิโครจีเววิเชียหนึ่งจุนก้าทัวก้าจมวยนาซาบุรุษนูปรับทากอดชโมเอนโซให้กอดนิเยธามนุษย์กำปองสลับได้ซาเอาไว้ไม่ยั้งได้เจนปีขนมทงมาทินมันดึงเสาะทากอดกำปงในเยปีเอาไว้หายเอนโซปรับทาทุงรู้เตรบานเกโรเคยเนอออสเตรลีขนมตัวสวัสดี70เพียบไพรันทดบานเล็กล่างในเลือตึกหมกระบามาทินนไปยังดึงทาวิจิระบานาซาหนึ่งบานบัดเคลื่อนจิจรันตัวสวัสมาขายมาทินพี่เยี่ยมลวงลมบรอนุเอาสงบอารัมปันเต้มันอยู่บันเนาะตัวระซับก็เตรบานกัดพัดได้ขณะดานบรอนุบานสลับปันมาทั้งไงกรอยมอกมาทินบานตดอตีกันแหลงนุฮาวเมียนเมบัญชีการโรเบิร์ตควินในตีนุดำใบจุยกอดกับมอกจมวยไดกูมาเนะชมัวตรีนีโรมาโนพองไดมาทินเมียนกาต่อสลดนเปเดิงทาเมียนมนุษย์แต่ปีแหนบเนาะได้เตรบานจัดตังเอามอกเซิร์ฟอังเกตมาทินปรับพวกเกทาสถานีอวกาศมวยชมัวทาสกายแลบบานเคลียมกเลอแพนได้ขึ้นชนำ70ประบุนปันตาวิบานใบจีบำไนหายทงออกซิเจนมวยบานเคลียมกตีดิหายบรมมาเนะบานรักษาตุกวีกัทาวิไอเตะเตียงในตุสนาบานปันตากรุธนะคือวิเมียนเมโรคผสิทธิ์ปาราสิตในขังขนงได้ไอวิวัดคล้วนปีเพียวรุสเตเพียวรุหมวยเตียดบานเนียงจูเจทาปาราสิตนุบานปะปวลจมวยเอาไว้มายั้งหอยตรลอบหมอกแพนไดวินบรรดาอ้อยมนุษย์กรุบขณีในตำบลนุสลับบรรทอบมกเนียงบานจากทนำบรรษาบดอยคลื่นไอดับใบกาเปียคลื่นเนียงปีสารทิศอาเลซีได้บังกอกรุธนะทรีนีซุยทาแฮดเอาไว้ใต้ระบบแบบนี้ตรบานบรรจุนตะลำหาเฮยมาทินปรับท้าวิคือดำใบบังกาทนำประชางหนึ่งเมโรคพิษสำหรับอวกาศเยนกะโปเกดารุกเรยเป็นดำบอลนูเฮยโรคมันเคยมีนเพียวรุนามวยสอมาทินโรคเคยทุงนูเฮยดาร์เตียวปินเนตมือเวียโปเกกัดสมควาเคยทาบอรัมนุบานปลาดำลงหนังสาบูดำใบเลี้ยงสำอาดเวียเฮยบานยกลุยปินเนตได้จองมือเวียผ่องได้ดำลงบานฟื้อออยปาราสิตแต่ตัวบานโปรตีนหายเวียกันแต่คลั่งหลังบนตัวมกเนียงสำควาเคยสนามไพรต่อยมวยเนียงปราโรเบิร์ตเอาเตียงกอดหมกวิ่งดำไปกลมเอาเนียงเตรเบิร์ตโจเตยเนียงปินิดมือเวียหายสัตว์นุกกำปงแต่เมียนกำลังกันแต่คลั่งสรัดแต่เวียปรวดดะเนียงปันไปเนียงไอตบคลูนต้วนเปลเวเลียทรีนี่บานเราเคยสักสอบมวยดาวมันดังทาปาราสิตนุบานเก็กคลูนตัวรุ่ยเตอไฮเนียงปินิดมือสักสอบนุหนึ่งสนิทานท้าบรอนุบานพตุโคลนไอมันอยู่บนนอกโรเบิร์ตบานเราเคยสะสอบกรุบเนียแต่งอ้อในตรังดำบูลกอดชงอทาแฮดเอาไว้บานจิปัวเกตดาวตีนุหอยมาทินเยท้าเมโรคพัสดบานทั่วไอปัวเกทั่วแบบนุดอยกรุบกรองกำนัดหนึ่งใส่ดมระบอบปัวเกดำใบบรรต้อปูดนิงนิเยท้าวีประกัดจีบานปะปัวจมวยมนุษย์มันเตียดหอยบ้านบังกายปูดทำไมมวยเนียงประโมลสำนักปันแต่มันอยู่บนมันปาราสิโนบานโจลแต่ขนมครูเนียงให้ฉลองโจลจารันชิมอบานเนียงจับดามินอารามมันสรุลคลูนเพลียมโรเบิร์ตหนึ่งตรีนี้กำปุ้นพิพิกษาปีละตะเพียบเซนเตียดเนวเปลได้ปุเกกัดสมกอลทาสุกเพียบระบามาเทนกำปงจอกเซาอย่างชาบระฮัสเนียงก็ขณะได้ปาราสิตบานกรุบกรองประปนสไซประสาทระบาเนียงแต่งสรงเนียงพจียมรุดให้ปุเกดังทาเนียงบานฉลองเมโรกไฮปุเกพจียมบรรจุเนียงปันใต้เนียงบานบุกแมทินจิมุยแลนเนียงเจงมอกไร้ดำใบบังโปเกปันใต้ตรีนีบันเวียสัตเนียงเอาดูลโปเกบันประไตประตบเนียปันใต้มันจูปันงานเนียงก็ดันดาวบันกำเพลิงโปเกปรับมาทินเอาตังสมาร์เดลังวินห้อยตีบมพุดเนียงก็ทัวบันขนมมวยปอปริกเพลกเนียงดอกบมปงออกซิเจนเจนห้อยบังสำหรับโคลนไอมันจูปันมันกรมโยเทียตราบันไฮมกให้โปเกบันรับออฟยกทงนูโปเกบันดดบมพลางตีนูเจ้าแต่งสรงหนึ่งยกทงนูเต้ากันแรงสตุกสำนัดมวยปุเกจะสาวเวตุขนมบรรทบสวัสดิเพียบห้อยปลาสำนักดาวใบทุยแต่สะละบองปนบ้านคาบ้านกันลองพดเตอห้อยยังชินหมกดาวเปลปัจจุบันทราวิสบ้านบักลานหมกดาวมนตีปิซาวด์โดยซากดถวยกายเจซอนติโซเมระบอกกดชโมกริฟฟินบ้านไอกดเยี่ยมเวนจบหนังตามด้านมือทงนูดมบงหลายกดสเตอปันแตกขมินจำรัดเอาไว้กล้าวปีถวยตามบัญชีโบรอนูปรับทานึงมีเนรีมเนตหมกโจร่วมเยี่ยมจิมวยกอดยบเจริญบันเตกนาโอมิกำปงดาละบัดดำใบตามด้านเมอร์กันแรงสตกตุนเน่งสตรีจุมนานมันเนี่ยชโมเมรีบ้างบังฮันคลวนในตีโนเปียวยบให้นิเยทานียงตรีกาโจลตือกันแรงสตกเอวันรอดเนียงโดยซาวิเชียไงคูบระบาเนียงทราวิสพชียิมนิเยเลงจิมวยเนียงปันใต้เนียงหักโดยเชือกำปงประหยับเนเป้ดาตระลับหมกวิงสรับตากอดลือสำเลงหุยบันติกมาดองเตียดปันใต้มันเซยจับอารามหนึ่งเวียเต
Mary លួចដៃចូលទៅក្នុងកន្លែងស្តុបរបស់នាងហើយយកកាំភ្លើងមួយដើមចិននាងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងប៉ុន្តែស្រាប់តែនាងឈប់ហើយសម្រេចចិត្តគេងមួយសន្ទុះសិន Travis កំពុងស្ដាប់ចម្រៀងពេលដែលគាត់ឮសំឡេងនោះម្ដងទៀតគាត់ចេញទៅក្រៅហើយឮសំឡេងលោតប៊ីបម្ដងទៀតបន្ទាប់មកគាត់ក៏តាក់ទងទៅ Naomi ហើយប្រាប់នាងអំពីសំឡេងនោះនាងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលវាភ្លាមៗហើយមិនខ្វល់នឹងការនិយាយលេងរបស់ Travis ទេនាងពិនិត្យមើលគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែមិនឮសំឡេងអ្វីសោះ Travis និយាយថាវាប្រហែលជារឿងតូចតាចទេហើយប្រាប់ថាគាត់ឈ្មោះ TK Naomi មានការផន់ផ្ចង់ពេលឮបែបនេះប៉ុន្តែ Travis ប្រាប់ថាមានរឿងរ៉ាវដោះវែងឆ្ងាយនៅពីក្រោយឈ្មោះនេះភ្លាមៗនោះនាងទទួលបានទូរស័ព្ទមួយដែលធ្វើឲ្យនាងបង្ហាញការធុញទ្រាន់យ៉ាងខ្លាំងនាងជូតបិទការហាយនោះហើយនិយាយថាវាជារឿងវែងឆ្ងាយដូចគ្នាទីបំផុតពួកគេក៏ចាប់ដៃគ្នាហើយនាងក៏សម្គាល់ឃើញស្នាមសាក់នៅលើដៃរបស់គាត់ស្របពេលដែលសំឡេងប៊ីបនោះបន្លឺឡើងម្ដងទៀតអ្នកទាំងពីរប្រញាប់នាំគ្នាទៅស៊ើបអង្កេតរឿងនេះភ្លាម Robert កំពុងគេងនៅពេលយប់ស្រាប់ក៏មានអ្នកទេមកគាត់លើកទូរស័ព្ទឲ្យស្ត្រីម្នាក់និយាយថានាងទេមកសួររឿងឡាន Plymouth Duster ឆ្នាំ1978ដែលដាក់លក់គាត់កាត់ផ្ដាច់ទូរស័ព្ទដោយប្រាប់ថានឹងហៅទៅវិញនៅ5នាទីក្រោយគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធថាវាគ្រាន់តែជាការច្រឡំទេរួចក៏ងើបចេញពីគ្រែ Travis ស្នើឲ្យពួកគេទេទៅមេប៉ុន្តែ Naomi និយាយថាគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមញ៉ែនាងពួកគេឮសំឡេងប៊ីបម្ដងទៀតហើយដើរតាមសំឡេងនោះពួកគេរកឃើញថាវាបន្លឺចេញពីក្រោយផ្ទាំងគំនូមួយ Naomi ស្នើថាពួកគេអាចវាយទម្លុះជញ្ជាំងដើម្បីពិនិត្យមើលវាបានហើយបន្ទាប់មកពួកគេនឹងព្យួរផ្ទាំងគំនូនោះវិញស្របពេលនោះ Naomi បានទូរស័ព្ទម្ដងទៀតប៉ុន្តែក៏ជិតបិទចោលនាងប្រាប់ថាជាឪពុករបស់កូននាងវាគឺជាកំហុសកាលនៅវិទ្យាល័យហើយនាងមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីគាត់បានទេ Travis និយាយថាពួកគេមិនអាចវាយទម្លុះជញ្ជាំងបានទេប្រយ័ត្នត្រូវគេដេញចេញពីការងារគាត់កំពុងស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌនៅក្រៅឃុំហើយមិនអាចបាត់បង់ការងារនេះទេ Naomi និយាយថានាងបានដឹងរឿងនេះតាមរយៈស្នាមសាក់របស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់មកពីផ្នែកដែលមិនមានហិង្សាដូច្នេះពួកគេមិនអីទេទីបំផុតគាត់ក៏យល់ព្រមធ្វើតាម Robert យកទូរស័ព្ទមួយទៀតចេញពីប្រអប់សុវត្ថិភាពគាត់ទេត្រឡប់ទៅអង្គភាពរបស់គាត់វិញហើយពួកគេប្រាប់ថាមានការលោតសញ្ញាប្រកាសអះអន់ពីការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពចេញពីកន្លែងស្តុកទុកមួយគាត់និយាយថាគាត់ដឹងថារឿងនេះនឹងកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាស្ដាប់គាត់សោះគាត់ប្រាប់ថាគាត់អាចទៅដល់ទីនោះក្នុងរយៈពេល90នាទីប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការយន្តហោះនិងឡានទទួលខ្លួនមួយរងចាំគាត់ប្រាប់ថាពួកគេយឺតពេលបាត់ទៅហើយវាកំពុងស្ថិតក្នុងការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគាត់នឹងត្រូវការឧបករណ៍របស់គាត់ទាំងអស់ពីកន្លែងមួយប៉ុន្តែស្ត្រីនោះប្រាប់ថានាងមិនអាចធ្វើបែបនោះបានទេគាត់ប្រាប់ថានាងអាចសុំសិទ្ធិអនុញ្ញាតពី Gordon Gray បានប៉ុន្តែនាងមិនគួរប្រាប់អ្នកណាផ្សេងពីរឿងនេះឡើយគាត់សួរឈ្មោះនាងហើយនាងក៏ប្រាប់ឈ្មោះคล้ายៗថា Abigail គាត់និយាយថានាងបានលះបង់ជីវិតរបស់នាងនឹងតស៊ូដើម្បីតំណែងរបស់នាងក្នុងជួរយោធាហើយបើនាងចង់សង្គ្រោះប្រទេសរបស់នាងពីកម្លាំងអធិកម្បាំងនេះអញ្ចឹងនាងនឹងជួយគាត់គ្រប់យ៉ាងតាមដែលគាត់ត្រូវការទីបំផុតនាងក៏យល់ព្រមហើយប្រាប់ថាគាត់នឹងទៅដល់គោលដៅក្នុងរយៈពេល90នាទីពួកគេទាំងពីរបានវាយទម្លុះជញ្ជាំងហើយរកឃើញការលេចធ្លាប្រព័ន្ធកម្ដៅនៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទុកមួយគាត់ព្យាយាមអោតមើលទៅក្នុងប៉ុន្តែក៏ធ្លាក់តាមជញ្ជាំងនោះ Naomi ពិនិត្យមើលវាហើយនិយាយថាប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបិទដំណើរការប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពប្រែប្រួលប៉ុន្តែនាងមិនប្រាកដទេថាតើមានអ្វីត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងបន្ទប់នៃញ៉ៃរងគ្រោះនឹងសីតុណ្ហភាពបែបនេះNaomi ក៏ចូលទៅខាងក្នុងដែរហើយ Travis ប្រាប់នាងថាកន្លែងនេះធ្លាប់ជាឃ្លាំងស្តុករបស់យោធាប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេបានលក់វាបន្ទាប់ពីសម្អាតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចេញអស់ពួកគេពិនិត្យមើលតាមបណ្ដាញសៀគ្វីហើយរកឃើញថាមានមួយលាក់នៅជាន់ក្រោមដីនាងនិយាយថាពួកគេគួរទៅរុករកវាប៉ុន្តែ Travis និយាយថាវាត្រូវបានបិទជិតហើយនាងបង្ហាញគាត់ថាមានចន្ទាបំពង់មួយហើយអង្វរគាត់ឲ្យចុះទៅជាមួយនាងប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមហើយនាងប្រាប់ថានាងនឹងធ្វើវាដោយខ្លួនឯងនាងថតរូបផែនទីមួយសន្លឹកហើយចេញទៅក្រៅគាត់និយាយថាគាត់មិនអាចស្ដាប់តាមគ្រប់រឿងដែលនាងនិយាយនោះទេគាត់ជាមនុស្សងាយនឹងជឿគេហើយនោះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាប់ជាប់គុកគាត់ចំណាយពេលមួយភ្លេតដើម្បីគិតប៉ុន្តែទីបំផុតក៏យល់ព្រមចុះទៅពិនិត្យមើលជាមួយគ្នាមិត្តប្រុសរបស់ Naomi ឈ្មោះម៉ៃមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានបោតឡានមកដល់ឃ្លាំងគាត់មើលទៅហាក់ដូចជាកំពុងតានតឹងនឹងរឿងអ្វីមួយហើយគាត់មានកាន់កំភ្លើងពួកគេដើរតាមផែនទីហើយវាបាននាំពួកគេទៅកាន់បន្ទប់ដាក់អំបោសនៃអនាម័យពួកគេសម្គាល់ឃើញកែមហើយវាគឺជារបាំងទ្វារលាក់កំបាំងពួកគេដើរចូលទៅខាងក្នុងហើយវាហាក់ដូចជាការិយាល័យមួយស្រាប់តាសំឡេងប្រកាសអាសន្នបានបន្លឺឡើងពួកគេចូលទៅខាងក្នុងហើយរកឃើញសម្លៀកបំពាក់ការពារសារធាតុគីមីដែលគេបោះបង់ចោល
มันอยู่บนม้านก็รอเคยច្រកដែលនាំទៅដល់ជាន់ក្រោមដីផងដែរពួកគេបើកច្រកនោះហើយវាមានជម្រៅយ៉ាងហោចណាស់500 ហ្វីតចុះទៅក្រោម Travis ចុះទៅមុនគេ Mike បានបន្សល់សារសម្លេងទៅកាន់ Naomi ហើយនិយាយថានាងមិនបានលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ទេដូច្នេះគាត់គ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីមកបង្ហាញតួនៅកន្លែងធ្វើការរបស់នាងគាត់កំពុងមានបញ្ហាគាត់មានភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងគូតឡានរបស់គាត់ហើយគាត់ត្រូវការជំនួយពីនាងដើម្បីដោះស្រាយវាគាត់រៀបចំខ្លួនដើរចូលទៅខាងក្នុងប៉ុន្តែស្រាប់តែឮសំឡេងចេញពីក្នុងគូតឡានគាត់និយាយថាវាមិនគួរតែរស់នោះទេប៉ុន្តែវានៅតែបន្តទង្គិចគូតឡានគាត់បើកវាហើយឃើញឆ្មារបស់ Naomi នៅខាងក្នុងគាត់បាញ់វាដោយសារសេចក្តីសម្បាប៉ុន្តែឆ្មានោះបានលោតចេញពីទីនោះមុខវាខូចទ្រង់ទ្រាយហើយវាត្រូវបានឆ្លងដោយប៉ារ៉ាស៊ីតនោះស្រាប់តែឆ្មានោះឡើងទៅលើចិន្តាហើយសម្លាប់ខ្លួនឯងរាងកាយរបស់វាផ្ទុះឡើងហើយប៉ារ៉ាស៊ីតបានខ្ទាតទៅលើម៉ាយក៏ដូចជាខ្ទាតចំមុខសិតដែងមួយក្បាលតែឈរនៅក្បែរនោះវាបានឆ្លងចូលកាន់ម៉ាយ Travis សួរ Naomi អំពីកូនរបស់នាងប្រាប់ថានាងមានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះ Sarah ហើយនាងមានអាយុ6ឆ្នាំនាងនិយាយថាជួនកាលនាងស្ដាយក្រោយដែលបង្កើតកូននេះមកមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏ដើរមកដល់ទ្វារហាមឃាត់មួយ Naomi ប្រាប់ថាពួកគេអាចត្រឡប់ទៅវិញបានប្រសិនបើគាត់ចង់ប៉ុន្តែ Travis ឥឡូវនេះកំពុងសប្បាយនឹងការរករកទីបំផុតពួកគេអាចបើកទ្វារនោះជាមួយគ្នាបានសម្រេចពួកគេរកឃើញបំពង់មួយដែលមានទឹកត្រជាក់កំពុងហូរប៉ុន្តែមិនមានប្រភពទឹកនោះទេមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏រកឃើញប្រភពនៃសម្លេងប្រកាសអាសន្នវាបន្លឺចេញពីបន្ទប់មួយទៀតប៉ុន្តែពួកគេសម្រេចចិត្តរំលងវាសិនមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បានឃើញទិដ្ឋភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៃហ្វូងសត្វកណ្ដុរកន្ទុយរបស់ពួកវាទាំងអស់រុំជាប់គ្នាហើយពួកវាកំពុងស៊ីសត្វគ្នាឯងពួកវាត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយទឹករំអើពណ៌បៃតងដែលមើលទៅដូចជាផ្សិតសម្លេងប្រកាសអាសន្នបានបន្លឺឡើងម្ដងទៀតហើយ Naomi សម្រេចចិត្តអើតមើលទៅក្នុងបន្ទប់នោះនាងក៏សម្គាល់ឃើញថាផ្សិតនោះបានធ្លាចេញពីបន្ទប់ហើយរីករាលដាលគ្រប់ទីកន្លែងវាធ្លាចេញមកតាមទ្វារ Naomi ចង់លូកណៃទៅផ្ទះវាប៉ុន្តែ Travis ខត់នាងប្រាប់ថាទ្វារនេះក្តៅ Travis និយាយថាពួកគេគួរតែបញ្ឈប់ត្រឹមនេះរួចពួកគេទាំងពីរក៏ចាក់ចេញទៅជាមួយគ្នាប៉ារ៉ាស៊ីតបានគ្រប់គ្រង Mike ទាំងស្រុងហើយបញ្ជាឲ្យគាត់តាមប្រមាញ់ Naomi សត្វក្តាន់នោះក៏បានឆ្លងផងដែរហើយវាបានចូលរួនជាមួយគាត់ Robert កំពុងនៅលើយន្តហោះនឹកគិតដល់ឧបតិហេតុដំបូង Abigail បានទេទៅគាត់ហើយប្រាប់គាត់ថានាងមិនអាចទាក់ទង Golden Gray បានទេដោយសារគាត់បានស្លាប់កាលពី1ឆ្នាំមុននាងបានទេទៅ Wesley ចាបូជំនួសវិញហើយគាត់ក៏ទៅទាន់ទូរស័ព្ទWesley ប្រាប់ថាគាត់បានគិតខ្វល់ពីរឿងនេះអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែវាមិនមានអ្វីកើតឡើងទេ Robert ប្រាប់ថាពួកគេបានលក់កន្លែងនោះហើយប៉ុន្តែ Wesley អះអាងថាវាត្រូវបានបិទជិតហើយគ្មានច្រកចេញទេតែ Robert និយាយថាសីតុណ្ហភាពមានការប្រែប្រួលហើយគ្មាននរណាម្នាក់ចាំយាមមើលវាទេដែលធ្វើឲ្យវារួចខ្លួន Wesley និយាយថាគាត់នៅតែគោរពគាត់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតត្រឹមតែកត់ត្រានឹងរីកាប៉ុណ្ណោះមិនអាចលុកដៃចូលបានទេ Abigail បានឮគ្រប់យ៉ាងហើយសម្រេចចិត្តចាត់ការរឿងនេះដោយខ្លួនឯងនាងទេទៅ Robert ពីលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងហើយនិយាយថានាងបានអានឯកសាររបស់គាត់អំពីមេរោគផ្សិតនេះនាងនិយាយថានាងមិនចង់ឲ្យរឿងនេះផ្ទុះឡើងនោះទេហើយនាងនឹងជួយគាត់គ្រប់យ៉ាងតាមដែលគាត់ត្រូវការគាត់ប្រាប់ថាប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនមេ server លែងមានសុវត្ថិភាពទៀតហើយដូច្នេះនាងត្រូវទេជំនួសគាត់ទាំងអស់គាត់ប្រាប់នាងឲ្យទេទៅត្រីនីប៉ុន្តែភ្លាមនោះ Wesley បានមកដល់ប៉ុន្តែនាងបានបដូរប្រធានបទសន្ទនាយ៉ាងរហ័សហើយគាត់ក៏ចាក់ចេញពីទីនោះដោយមិនមានការសង្ស័យអ្វីឡើយគាត់ប្រាប់នាងឲ្យទេទៅត្រីនីម្ដងទៀតព្រោះមានតែនាងទេដែលអាចរៀបចំអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យគាត់បានរួមទាំងសម្ភារៈទី7ផងដែរ Travis កំពុងស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងអំពីទីកន្លែងដែលនៅទីនោះកាលពីមុនពេលនោះពួកគេឃើញសត្វក្តានមួយក្បាលដើរចូលទៅខាងក្នុងពួកគេដើរតាមវាហើយឃើញវាចូលទៅក្នុងចណ្ដាលយន្តដោយខ្លួនឯងធ្វើឲ្យពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មករឿងរ៉ាវក៏បានត្រឡប់ទៅអតីតកាលនៅពេលដែល Virus បានផ្ទុះឡើងដំបូងវាបានឆ្លងទៅសត្វកន្លាតមុនគេបន្ទាប់មកសត្វកន្លាតក៏លូនចូលទៅក្នុងឡានរបស់ Mike ហើយនោះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យឆ្មាឆ្លងមេរោគពួកគេក៏សម្គាល់ឃើញថាសត្វក្តាននោះបានឆ្លងមេរោគហើយសម្រេចចិត្តតាក់ទងទៅកន្លែងផ្ទុកនេះពួកគេរត់ឡើងទៅជាន់លើហើយឃើញសត្វក្តាននោះមានសកម្មភាពយ៉ាងកាចសាហាវស្រាប់តែវារត់តម្រង់មករកពួកគេអាចលាក់ខ្លួនបានទាន់ប៉ុន្តែវាបានផ្ទុះនៅត្រង់នោះតែម្ដងភ្លាមនោះ Mike ក៏បានចេញពីចន្ទរយន្តដែរប៉ុន្តែគាត់ក៏បានឆ្លងមេរោគយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរពួកគេទាំងពីរសង្ស័យថាគាត់មានអ្វីមិនប្រក្រតីគាត់និយាយថាគាត់បានបាញ់ឆ្មារបស់នាងចោលហើយបន្ទាប់មកគាត់ប្រាប់នាងឲ្យហាមាត់ដើម្បីគាត់អាចក្អួតដាក់នាងបានNaomi មានការភ័ន្តប្រាំងប៉ុន្តែស្រាប់តែនាងដកកំភ្លើរបស់គាត់ចេញមកប៉ុន្តែពួកគេបានរត់គេចខ្លួនមុនពេលគាត់អាចបាញ់ពួកគេបាន Mary ក៏ភ្ញាក់ឡើងដោយសារសំឡេងកំភ្លើងនោះដែរ
Travis និង Naomi រត់ចុះទៅជួនក្រោមប៉ុន្តែ Mike អាមពួកគេដូចមនុស្សឈួតគ្មានផ្លូវចេញពីឃ្លាំងស្តុបនៃទេដូច្នេះពួកគេសម្រេចចិត្តលាក់ខ្លួននៅក្នុងទូមួយ Mike ដើរយ៉ាងយឺតៗពីទីនោះខណៈដែលពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែស្រាប់តែមានពិលមួយធ្លាក់ពីហោប៉ៅរបស់ Travis ដែលធ្វើឲ្យ Mike ដឹងខ្លួនប៉ុន្តែមុនពេលគាត់ងាកមកមើល Travis បានរើលពិលនោះចេញហើយគាត់ក៏ដើរចេញទៅពីទីនោះពួកគេងើបឡើងដោយគិតថាពួកគេមានសុវត្ថិភាពហើយប៉ុន្តែស្រាប់តែ Travis ធ្វើឲ្យរបស់របរធ្លាមនៅពីក្រោយគាត់ Mike បានលិតមុខនៅទីនោះហើយព្យាយាមទម្លុះទ្វារចូលប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបានប្រើកម្លាំងអស់ពីខ្លួនដើម្បីទាញទ្វាររមូលចុះក្រោមដែលធ្វើឲ្យមេរៀលវេរបស់គាត់បាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះ Naomi រកលេខទូរស័ព្ទរបស់កន្លែងនេះដែលអាចតាក់ទងទៅមូលដ្ឋានយោធាបាន Travis និយាយថាពួកគេត្រូវតែជូនដំណឹងទៅយោធាមុនពេល Mike ទម្លុះចូលបានស្របពេលនោះ Trini បានទៅទទួល Robert នៅប្រលានយន្តហោះនាងបានយកឧបករណ៍ទាំងអស់មកជាមួយរួមទាំងសម្ភារៈទី7ផងដែរពួកគេទាំងពីរចាក់ចេញទៅហើយមិនយូរប៉ុន្មាន Robert ក៏បានទទួលការហៅទូរស័ព្ទពី Abigail នាងនិយាយថាមានស្ត្រីម្នាក់បានទេមកពីកន្លែងស្តុកនោះហើយនាងបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទនាងរងចាំរួចហើយ Abigail ក៏ភ្ជាប់ការហៅទូរស័ព្ទនោះ Robert សូមឲ្យនាងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយប្រាប់គាត់ពីព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់ Naomi ប្រាប់គាត់ពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយគាត់ក៏សួរនាងអំពីសត្វក្តារនោះនាងប្រាប់ថាសត្វក្តារនោះកំពុងដើរតាមច្រករបៀងហើយ Robert យល់ថាវាកំពុងស្វែងរកវិធីថ្មីៗដើម្បីវិវត្តខ្លួនគាត់ប្រាប់នាងឲ្យនៅស្ងៀមនៅទីនោះហើយកុំឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយវីរុំអីសោះនាងមិនត្រូវទេទៅនាងណាផ្សេងក្រៅពីគាត់ឬ Abigail ឡើយគាត់ធានាអះអាងថានាងនឹងមិនអីទេហើយគាត់នឹងទៅដល់ទីនោះក្នុងរយៈពេល40នាទីទៀតបន្ទាប់មក Tilly ត្រូវលួងលោមឲ្យ Travis ស្ងប់អារម្មណ៍ដោយសារគាត់មើលទៅដូចជាមនុស្សដែលចូលចិត្តរត់គេច Trini និយាយថាពួកគេនឹងត្រូវស្លាប់ហើយ Travis និយាយថាគាត់តែងតែជឿថាមានខ្មោចឆៅប៉ុន្តែ Naomi និយាយថា Mike មិនមែនជាខ្មោចឆៅទេគាត់និយាយថាពួកគេបានឃើញវាផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយមេរោគផ្សិតនេះនឹងរាលដាលកាន់តែឆ្ងាយពួកគេគួរតែព្យាយាមបញ្ឈប់វាប៉ុន្តែ Naomi បដិសេធដែលនិយាយថានាងមានកូនស្រីម្នាក់នៅផ្ទះដូច្នេះនាងមិនអាចប្រថុយអ្វីបានទេភ្លាមនោះពួកគេឮសំឡេងរថយន្តបោកចូលមក Travis គិតថាជាក្រុមយោធាប៉ុន្តែ Naomi ដឹងថាវានៅលឿនពេកវាជាប្រធានហាងឈ្មោះ Griffin ដែលបានជិះចូលមកជាមួយក្រុមម៉ូតូរបស់គាត់ទាំងមូលពួកគេចូលទៅខាងក្នុងហើយរកឃើញសាកសពសត្វក្តានគាត់ក៏ឃើញជញ្ជាំងដែលបាក់បែកនោះដែរគាត់ប្រើមេក្រូហើយហៅអ្នកទាំងពីរគាត់នៅទីនោះដើម្បីលួចទូរទស្សន៍ចំនួនហើយដើរចូលទៅខាងក្នុងក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះ Cuba មានអារម្មណ៍ថាមាននរណាម្នាក់នៅខាងក្នុងប៉ុន្តែមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងវាទេ Robert និង Trini បានទៅដល់ផ្ទះបបងចោលមួយពួកគេចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះហើយយកប្រអប់ដែល Trini បានលាក់ទុកនៅទីនោះចេញមកស្រាប់តែម្ចាស់ផ្ទះលេចមុខមកដោយកាន់កាំភ្លើងមួយដើមការពិតទៅគាត់គឺជាកូនស្រុករបស់ Trini នាងប្រាប់ថានាងត្រូវការយករបស់ខ្លះរួចក៏ចេញទៅនាងប្រាប់ Robert ថាវាគឺជាកន្លែងដែលល្អបំផុតសម្រាប់លាក់របស់របរដោយសារគ្មាននរណាម្នាក់សង្ស័យអ្វីឡើយបន្ទាប់មកនាងក៏ចាក់ចេញពីទីនោះហើយ Robert សន្យាថានឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកគ្រប់គ្នា Travis និយាយថាពួកគេត្រូវតែជួយ Griffin Naomi និយាយថានាងមានកូនស្រីម្នាក់ហើយនាងនឹងមិនប្រថុយជីវិតរបស់នាងសម្រាប់ Griffin ទេបុរសនោះប្រាប់ថាគាត់នឹងមកដល់ក្នុងរយៈពេល20នាទីទៀត Travis និយាយថាវាមិនអាចកើតឡើងទេបុរសនោះមើលទៅហាក់ដូចជាគួរឲ្យសង្ស័យណាស់ព្រោះគាត់ហាក់ដូចជាលាក់បាំងអំពីបេសកកម្មរបស់គាត់ព្យាយាមចាក់ចេញប៉ុន្តែ Naomi សូមមិនឲ្យគាត់បើកទ្វារគាត់និយាយថាកន្លែងនេះផ្ដល់ការងារដំបូងដល់គាត់នៅពេលដែលគាត់ទើបតែចេញពីគុកថ្មីហើយគាត់មិនអាចបណ្ដោយឲ្យមនុស្សទាំងនោះស្លាប់បានទេដូច្នេះបើនាងចង់នាងអាចនៅខាងក្នុងនេះបានប៉ុន្តែគាត់នឹងបំពេញតួនាទីរបស់គាត់ទីបំផុតនាងក៏យល់ព្រមហើយប្រាប់ថានាងនឹងជួយគាត់ពួកគេចាប់ផ្ដើមលើកទូរទស្សន៍ដាក់លើឡានស្រាប់តែម្នាក់ចំនួនពួកគេបានបាក់ឧបករណ៍បង្កើតសំឡេងដែលធ្វើឲ្យ Mike ជោគចោលទាំង Travis និង Naomi ក៏ឮដូចគ្នាហើយដើរតាមសំឡេងនោះប៉ុន្តែ Mike បានទៅដល់ទីនោះមុនគេមុនពេលដែល Travis អាចធ្វើអ្វីបាន Mike បានកោយកគ្រប់គ្នានៅខាងក្នុងនោះបន្ទាប់មកគាត់បានទាញទ្វាររូលើដាក់ចុះហើយរត់តម្រូវទៅរក Travis បន្តែមុនពេលគាត់អាចចាប់គាត់បានមាននរណាម្នាក់បាញ់ចំក្បាលគាត់វាគឺ Mary ហើយ Mike ក៏ផ្ទុះឡើងមិនយូរប៉ុន្មាន Griffin អំលឺគ្រប់យ៉ាងហើយក៏ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជាមួយនឹងកំភ្លើងរបស់គាត់ Travis ក៏បាននាំ Mary ទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាពផងដែរ Abigail Ishani តែត Robert ហើយប្រាប់ថាមានមនុស្សមួយចំនួនបានបោកឡានចូលមកក្នុងកន្លែងនេះកាលពីប្រហែលនាទីមុនប៉ុន្តែ Naomi ឡើងលើកទូរស័ព្ទទៀតហើយ Robert និយាយថាគាត់ត្រូវការជំនួយពីផ្កាយរណាកមិនយូរប៉ុន្មានផ្កាយរណាកនឹងតាមដានសីតុណ្ហភាពនៅទីនេះព្រមទាំងអាចដឹងថាមានអ្នកឆ្លងមេរោគដើរចេញមកក្រៅដែរឬទេ Abigail និយាយថានាងស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលអាចជួយពួកគេបានបន្ទាប់មកនាងប្រាប់ថានាងបានអានឯកសាររបស់គាត់
ហើយដឹងពីអ្វីដែលគាត់កំពុងរៀបចំធ្វើនាងសួរថាមានវិធីផ្សេងទៀតទេប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយថាមិនមានទេ Travis យកកំភ្លើងពី Mary ហើយជូននាងទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាពបន្ទាប់មកគាត់ហៅរក Griffin មិត្តភ័ក្តិរបស់ Griffin យកអីវ៉ាន់ទាំងអស់រួចក៏ចាក់ចេញពីទីនោះទីបំផុតពួកគេបានជួបគ្នាប៉ុន្តែ Griffin ពិបាកទុកចិត្ត Travis ណាស់ស្រាប់តែមនុស្សដែលនៅក្នុងបន្ទប់ស្តុកទុកចាប់ផ្ដើមកក់បន្ទប់រមូល Griffin ប្រាប់គាត់ឲ្យបើកទ្វារប៉ុន្តែ Travis បដិសេធគាត់បាញ់ Travis ចំបៃហើយបង្ខំឲ្យគាត់បើកទ្វារដោយមិនមានជំរើសផ្សេងគាត់ក៏ដើរទៅទីនោះប៉ុន្តែនៅទីបំផុតគាត់បែរជាសោទ្វារទៅវិញស្រាប់តែ Naomi វាយប្រហារពួកគេដោយបំពង់ភ្លើងអគ្គីភាពនាងវាយពួកគេពីខាងក្រោយហើយអ្នកទាំងពីរអាចរត់គេចខ្លួនបានទីបំផុតពួកគេអាចរត់ចេញពីកន្លែងស្តុកនោះបានប៉ុន្តែ Robert បានលេចមុខនៅទីនោះចំពេលល្មមគាត់សួរពួកគេថាមានបញ្ហាអ្វីទេហើយពួកគេឆ្លើយថាគ្មានទេគាត់សួរថាមនុស្សដែលនៅក្នុងនោះមានអាវុធទេហើយចម្លើយរបស់ពួកគេគឺមានគាត់និយាយថាគាត់នឹងចាត់ចែងរឿងនេះហើយពួកគេក៏ចូលទៅខាងក្នុងម្ដងទៀត Griffin ប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ថាគាត់មិនមានសោទេប៉ុន្តែពួកគេរុញវាចេញពីខាងក្នុងមកគាត់ឲ្យកំភ្លើងមួយដាំហើយសម្លៀកបំពាក់ការពារសារធាតុគីមីដល់ពួកគេដើម្បីរក្សាឲ្យពួកគេមានសុវត្ថិភាពពីប៉ារ៉ាស៊ីតគាត់ប្រាប់ថាពួកគេត្រូវចុះទៅជាន់ខាងក្រោមហើយដាក់ម៉ាស៊ីនមួយនៅទីនោះដែលគាត់បានយកមកជាមួយ Travis និយាយថាវាគឺជាគ្រាប់បាំនុយក្លេអ៊ែរហើយវានឹងសម្លាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងទីក្រុង Robert និយាយថាជាន់ខាងក្រោមនោះស្ថិតនៅជម្រៅ500 feet ចុះទៅក្រោមហើយការបំទូវានឹងមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកណាម្នាក់ទេ Naomi និយាយថានាងយល់ស្របជាមួយគាត់ព្រមមេរោគផ្សិតនេះកំពុងរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស Robert ប្រាប់ពួកគេថាបន្ទាប់ពីដាក់គ្រាប់បាំឲ្យដាល់ហើយពួកគេនឹងមានពេល16នាទីដើម្បីរត់គេចខ្លួនគាត់នឹងnênចាំទីនេះហើយនឹងសម្លាប់រាល់អ្នកឆ្លងមេរោគណាដែលព្យាយាមរត់ចេញពីទីនេះ Travis យល់ព្រមហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមបំពេញភារកិច្ចភ្លាមៗអ្នកឆ្លងមេរោគបានចេញពីបន្ទប់ស្តុកទុក Griffin បកកំភ្លើងរបស់គាត់ចេញមកប៉ុន្តែពួកគេប្រាប់ថាពួកគេអត់អីទេហើយក៏បន្តដើរចេញទៅ Griffin ឃើញ Cuba នៅខាងក្នុងដែលស្រាប់តែផ្ទុះឡើងដោយចំពោះគាត់តែម្ដងទាំង Naomi និង Travis រៀបចំខ្លួនរួចរាល់ហើយក៏ចូលទៅខាងក្នុង Robert នៅចាំទីនេះហើយចាប់ផ្ដើមបាញ់បំភិចកែកង់ឡានទាំងអស់ដែលគាត់មើលឃើញមានម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានចេញពីកន្លែងនេះ59 Abigail ប្រាប់ផ្លូវ Robert ហើយគាត់ក៏អាចបាញ់បុរសនោះបានសម្រេចប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក្នុងរបស់គាត់ក៏មានបញ្ហាហើយគាត់ក៏ដួលចុះទាំង Naomi និង Travis ទៅដល់បន្ទប់នោះពួកគេចុះទៅដល់ជាន់ក្រោមដី Robert និយាយថាគាត់ឈឺខ្នងងើបឡើងរួចហើយប៉ុន្តែគាត់អាចនឹងបាញ់មនុស្សពីទីនោះបានស្រាប់តែសាកសពរបស់បុរសនោះក៏ផ្ទុះឡើងដែរ Naomi និង Travis បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហាមឃាត់ហើយឃើញថាមេរោគផ្សិតបានរីករាលដាលគ្រប់ទីកន្លែងវាកំពុងរីករាលដាលតាមបំពង់ហើយមិនយូរប៉ុន្មានវានឹងចូលទៅក្នុងទឹកពួកគេបើកអក្រក់បែកដំណើរការប៉ុន្តែពួកគេនៅសល់តែ6នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីរត់ឲ្យផុត Naomi និយាយថាពួកគេមិនអាចឡើង gender ទាំងពាក់ឈុតការពារនេះបានទេហើយពួកគេត្រូវតែដោះវាចេញ Robert គិតសម្គាល់ឃើញថាមេរោគផ្សិតកំពុងលូតលាស់យ៉ាងលឿនដោយសារមានភ្លៀងហើយវាកំពុងខិតមកជិតគាត់អ្នកទាំងពីរដោះឈុតចេញហើយឡើងតាម gender Griffin និងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ព្យាយាមរត់ចេញប៉ុន្តែ Robert បានបាញ់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ស្លាប់គាត់ព្យាយាមបាញ់ Griffin ប៉ុន្តែគាត់អាចលះខ្លួនបាន Robert បាញ់អស់គ្រាប់និង Griffin ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គាត់ភ្លាមនោះអ្នកឆ្លងមេរោគម្នាក់ក៏ងើបឡើងនិង Griffin បានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងទាំងអស់របស់គាត់ទៅលើវាបន្ទាប់មកគេដើរទៅជិតគាត់យឺតនិងនិយាយថាដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវតែស្លាប់ហើយប៉ុន្តែស្របប្រពេលនោះឡានមួយក៏បានមកដល់ Trini ចូលពីឡានហើយប្រាប់ Griffin ឲ្យប្រឡែង Robert ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ប្រឡែងហើយនាងក៏បាញ់គាត់ស្លាប់រួចនាងក៏ជួយលើក Robert ឲ្យក្រោកឡើង Travis និង Naomi រៀបយ៉ាងរត់ចេញមកហើយប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកឆ្លងមេរោគម្នាក់ទៀតមករារាំងប៉ុន្តែ Naomi បានបាញ់នាងដួលភ្លាមពួកគេចេញមកក្រៅនិង Trini ពិនិត្យឃើញថាពួកគេមានប្រឡាក់អីអប់អ្នកទាំង4ចូលទៅក្នុងឡាននិងបើកចេញទៅវិញប៉ុន្តែពួកគេយឺតពេកហើយនិងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរក៏បានផ្ទុះឡើងបំផ្លាញកន្លែងនោះទាំងស្រុងនិងអណ្ដើតភ្លើងរ៉ាល់មានមកជិតឡានប៉ុន្តែយ៉ាងណាពួកគេក៏អាចសង្គ្រោះជីវិតបាននៅវិនាទីចុងក្រោយនិងរត់គេចពីសេចក្តីស្លាប់ Wesley ត្រូវបានសកសួរពីអាជ្ញាធរចំពោះការមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហានេះនិងការព្យាយាមបិទបាំងអ្នកដែលត្រូវព្យាយាមព្រមានគាត់ប៉ុន្តែផ្សាយបានទទួលស្គាល់ការចូលរួមរបស់ Robert នៅទីចុងក្រោយនិងឲ្យកិត្តិយសរបស់គាត់ Abigail មកសុកទូលគាត់នៅមន្ទីរពេទ្យហើយនាងបានណែនាំខ្លួនដោយប្រើឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់នាងគឺ Isani នាងក៏ជាអ្នកដែលបានជិញឯកសាររបស់គាត់ឲ្យមនុស្សបានដឹងផងដែរ Robert អរគុណនាងនិងនិយាយថាអស់នេះគឺមិនអាចធ្វើទៅបានទេប្រសិនមិនគ្មាននាងទេ Travis កំពុងលេងជាមួយ Naomi និងកូនស្រីរបស់នាងគាត់និយាយថាគាត់ធ្លាប់ចូលចិត្តនំខេកពីហាងមួយឈ្មោះថា Tea Cake
ជាហាងនំប៉័ងដែលលក់នំខេកនិងនំខូឃីគាត់មិនមានលុយទេសូមគាត់ធ្លាប់លួចនំផងដែរនឹងហើយជាពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមហៅគាត់ថា Tea Cake ពួកគេបានបង្កើតការទំនាក់ទំនងល្អរវាងគ្នានេះជាលើកដំបូងដែល Naomi មានអារម្មណ៍ថានាងអាចទុកចិត្តបុរសម្នាក់ក្នុងជីវិតរបស់នាងបានមានសត្វក្តាមហ្វូងកំពុងក្នុងវាលស្មៅប៉ុន្តែមានសត្វក្តាមដែលឆ្លងមេរោគមួយក្នុងចំណោមពួកគេអ្នកកំពុងទស្សនាសាច់រឿងសង្ខេបនៃភាពយន្តឆ្នាំ2026គឺ Cold Storage សូមចុច like បើអ្នកពេញចិត្តវីដេអូនេះជួប Sub Channel ឲ្យនៅ True Channel ដើម្បីទទួលបានការចេញជាដំណឹងរបស់វីដេអូបន្ទាប់ទៀតរហូតដល់ពេលនោះអ្នកក៏អាចចូលចិត្តវីដេអូនេះផងដែរ